शुभ सकाळ पिलामाने पंचम श्रेणी गणित बहिर आमे समस्ते जाति पाठ एकर आमे आगरु प्रश्न उत्तर पढ़िथिले वर्तमान आमे जेउठु छाड़िथिले सेठु कंटिन्यू करिबा एपर्यंत हो जाइथिला हला निकटतम 10 संख्या निकटतम 10 संख्या 10 सह हजार निकटतम 10 निकटतम सह निकटतम हजार संख्या को आज पढ़िबा ठेकुआटी देखा ये लिखाई ठेकुआटी 2346 रे अछि तारा खाद्य निकटतम 10 स्थान अछि एठी देख ठेकुआ कोठी अछि ठेकुआटी 2346 रे अछि तार निकटतम 10 संख्या कण पाखरे खाद्य अछि तो ठेकुआ पाखरे पहुंचबे सर्वनिम्न बाट जाई केउ 10 स्थान को जीव उचित 2350 को जीव ना 2346 तम 10 स्थान को जीव तो देख 2346 रो निकटतम 10 स्थान होची 2350 46 रो 50 किंतु तार 2340 हेले कोन हबो एठी कोन 6टी अंक पर 46 आसीबो किंतु 46 पर 4टी अंक टेला पर 50 आसीबो तेनु करी से 4 डिया रे 2350 रे पहुंची पारिबो तो तार निकटतम दशक 2350 हबो ठेकुआटी 2346 स्थान अछि तार खाद्य निकटतम सत घर अछि जो सत घर को ठेकुआटी जीवा उचित से घरटी होछि सत घर कहछि 2346 2400 300 आउ 400 भितर तार निकटतम सत घर कौन ना सत घर 2300 हबो तो देश हेउछि निकटतम शतक तो 2300 होछि 2346 निकटतम शतक यह डेश थर डिया मारी डेश पाखरे पहुंचबो यह केते थर डिया मारिबो ना 46 थर डिया मारिबो केते थर 46 थर डिया मारी 2300 पाखरे पहुंचबो हला 2300 पाखरे पहुंचबो से परी ठेकुआटी 2346 स्थान अछि तार खाद्य पड़ोसी 1000 घरे अछि पड़ोसी 1000 घरे अछि केउ स्थान केउ संख्या पाखो ठेकुआ जीवा उचित एठी देख 1000 2346 एठी 3000 आ 2000 तो पड़ोसी 1000 घर कोउटा ना पड़ोसी 1000 घर 2000 हबो काहेकि ना एठी 2300 रे 700 मिसेले कोन हबो 3000 पाखो जीवो किंतु 2300 र 346 स्टेप देला परे से 2000 रे पहुंच जीवो देश हेउची 2346 निकटतम 1000 घर ना 2000 हेउची केते थर डेइबो ना 346 थर डेई देश पाखरे पहुंचबो ना 2000 पाखरे पहुंचबो हला शून्य स्थान पूरण कर आर निकटतम 10 घर 7 घर 1000 घर कौन 3000 180 निकटतम दशक शतक 3000 200 आर निकटतम 1000 घर कौन 3000 हला 4017 निकटतम 10 घर केते हबो ना 4020 शून्य 2 शून्य निकटतम 7 घर केते हबो ना 4000 निकटतम 1000 घर केते निकटतम 1000 घर भी 4000 हबो 5790 ର निकटतम 10 घर केते हबो 5790
निकटतम 10 घर, निकटतम 7 घर 5800, 5800, निकटतम 1000 घर केते हबो, निकटतम 1000 घर 6000 हबो, निकटतम 10 घर 8203 केते हबो, 8200, निकटतम 7 घर केते हबो, 8200, निकटतम 1000 घर केते हबो, 8000 हला। आगो जिबा, आस कामटी करिबा। विजय गोटे संख्या को तार निकटतम 100 संख्या रे लिखिला, सीमा से संख्या को तार निकटतम 1000 संख्या रे लिखिला, उभय समान आंसर पाइले हला। से नहीं संख्या को गोल दे चिन्ह, उभय आंसर पाइले। देख विजय कौन कला, निकटतम 100 संख्या लिखिला, आउ सीमा कौन कला, निकटतम 1000 संख्या। ताले 7030 रो निकटतम 100 संख्या आउ निकटतम 1000 संख्या केते हबो, एडा निकटतम 100 संख्या केते हबो, 7000, निकटतम 1000 संख्या भी केते हबो, 7000। दीटा जाक समान संख्या पाइले ना नहीं, तो आंसर हबो 7030। चिंता करी संख्या लेख, निकटतम 10 समान, निकटतम जहार निकटतम 10 समान, देख निकटतम 10 कार समान, 62 ओ 64, 62 रो ओ 63 हबो, 64 भी हबो हला। उभर निकटतम 10 संख्या केते, 60 हला। 60 होची 10 संख्या निकटतम दी जन जाकर, 62 रे भी 60, 64 रे भी 60, 63 रे भी 60 हला। तमे 51 रु 54 भी नहीं पारियो, जे कोन संख्या भी तमे नहीं पारियो। निकटतम 100 संख्या समान, निकटतम 100 जेमिति कि 290, आउ गोटे संख्या नहीं देबी 320, दीटा जाकर निकटतम 100 कौन हम, 300 ही हम, निकटतम 100 संख्या 300 हम। सिमे से परी निकटतम 1000 संख्या समान, 1000 संख्या जिंदगी 5100 ओ 5400, 5400 दीटा जाकर निकटतम 1000 संख्या केते, 5000। यही परि भाबे तमे लिखि पारिबो। निकटतम शतक दशक संख्या समान, निकटतम शतक दशक संख्या देख 398 रो निकटतम शतक संख्या केते, 398 रो निकटतम शतक संख्या केते, सॉरी दशक संख्या केते 400, आउ 403 रो हला। तो दीटा जाकर केते 400, निकटतम आर निकटतम दशक होउचे 400, तार निकटतम शतक होउची 400। 398 रो निकटतम दशक होउची 400, 398 रो निकटतम शतक होउची 400 हला। उभयर कौन हला, निकटतम 400, तार शतक तार दशक। सेमिति दीटा संख्या को जार निकटतम शतक और 1000 संख्या समान, निकटतम शतक और 1000 संख्या समान। जेमिति मु कभी
4960 ଓ 5030 ଦିଟା ଯାକର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ଯାକ କଣ 5000 ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆର ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ଆର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ବି ସମାନ 960 ର ଶତକ ସଂଖ୍ୟା 5000 ହବ 5030 ର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା 5000 ନିକଟତମ ହଜାର ସଂଖ୍ୟା 5000 ହବ। ତାପରେ 10 ଶହ ହଜାର ସମାନ 4998 ଓ 5001 ଦିଟା ଯାକର କଣ 5000 ସହିତ ହବ ନା ନାଇଁ 5000 ସହିତ ସମାନ 4998 ର ନିକଟତମ ଦଶକ ହଉଛି 5000 5001 ର 5001 ର ନିକଟତମ ଶତକ ହଉଛି 5000 ହେଲା ଆଉ 5000 ନିକଟତମ ହଉଛି 5000 ଏହିପରି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ପୂର୍ବ କାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟାତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ବସି ଡଙ୍ଗା ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବଳଦ ଘୋଡା ଗଧ ଖଚର ହାତୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ପାହାଡିଆ ଏବଂ ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚମରି ଗାଈ କୁକୁର ବଲଗା ହରିଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ମରୁଭୂମିରେ ଓଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛ ସାଇକେଲ କାର ବସ୍ ଟ୍ରେନ ଜାହାଜ ଉଡାଜାହାଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଡା ଜାହାଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମହାକାଶ ଯିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ମହାକାଶ ଯାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲ ନା ହେଲା ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ ହେଲା 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ପାଦରେ 3 ରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ଘୋଡାରେ ବସିକିରି 10 ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଯିବ ଘଣ୍ଟାରେ। ସାଇକେଲ ରେ 12 ରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଯିବ। ମୋଟର ସାଇକେଲ 40 ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟାକୁ ଯିବ। ରେଳ ଗାଡିରେ 40 ରୁ 160 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟାକୁ ଯିବ। ଜାହାଜରେ 25 ରୁ 45 କିଲୋମିଟର ପାଣିରେ ଯିବ। ଉଡା ଜାହାଜରେ 750 ରୁ 920 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟାକୁ ଯିବ। ମହାକାଶ ଯାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 28,000 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟାକୁ ଯିବ। ଆସ କାମଟିକୁ କରିବା। 1 ନମ୍ବର ଦେଲା ଜଣେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ 1 ଘଣ୍ଟାରେ 15 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାକୁ କେତେ ଯାଆନ୍ତି 15। ଯଦି ସେ ସମାନ ଗତିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତେବେ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କେତେ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବେ। ଘଣ୍ଟାକୁ 15 ହେଲେ 4 ଘଣ୍ଟାରେ 15 ଗୁଣନ 4 କେତେ ହେଲା 60 କିଲୋମିଟର। କେତେ ଯିବେ 60 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବେ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 461 ଜଣ ବାଳିକା 439 ଜଣ ବାଳକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରାର ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯାନବାହନ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ସେହି ଗାଡିରେ ଥରକରେ କେତେ ଜଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ସୂଚିତ କରୁଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ସାଇକେଲରେ 2 ଜଣ ଯିବେ ହେଲେ ଟୋଟାଲ ବାଳକ ବାଳିକା ମିଶେଇ କହିଦିଅ। ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା ଆମର ବାଳକ ବାଳିକା ଟୋଟାଲ ମିଶିଲେ ଆମର ହବ 890 ଜଣ 890 ଜଣ ହେଲା। ଟୋଟାଲ ବାଳକ ବାଳିକା ମିଶିଲେ 890 ହେଲେ ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଯଦି 2 ଜଣ ଯିବେ ହେଲେ 890 ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ହବ ନା 890 ହରଣ 2 ବୋଲେ କେତୋଟି ସାଇକେଲ ଦରକାର ହବ ନା 445ଟି ସାଇକେଲ ଦରକାର ହବ। ସେହିପରି ଗୋଟେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ 3 ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ 890 ଜଣ ଯିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଦରକାର ହବ 3 ର ହରଣ କରିଦବ ବୋଲେ 297ଟି କଣ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଦରକାର ହବ। ଗୋଟିଏ କାର ରେ 4 ଜଣ ହେଲେ 890 ଜଣ ଯିବା ପାଇଁ କେତୋଟି କାର ଦରକାର ହବ ନା 4 ରେ ହରଣ କରିଦବ କାର ସଂଖ୍ୟା ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଆସିଲେ ଆମର କଣ 223ଟି କାର ଦରକାର ହବ। ସେହିପରି ବଡ କାରରେ 6 ଜଣ ଯାଆନ୍ତି 890 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କାର ରେ 6 ଜଣ ଗଲେ ହେଲା କେତୋଟି କାର ଦରକାର ହବ ବଡ କାର ନା 159
ବଡ କାର ହବ ଦରକାର ହବ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ 20 ଜଣ ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ 890 ଜଣ ଯିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଡଙ୍ଗା ଦରକାର ହବ? 890 କୁ 20 ରେ ହରଣ କରିଦବ। ହରଣ କଲେ କେତେ ଆସିବ? କୋଡିଏ ଚଉକୁ 80, 10 ବଞ୍ଚିଲା। ଏଟା ଭାଗ ହଉନି, ଏଟା 20 ରେ ହବନି, ଭାଗ ହବନି। ତ ଏଇଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ତ ଏଇଠି 10 କରିଦିଅ ହେଲା, 10 କରିଦିଅ। 20 ଚଉକୁ 80, 10 ହେଲା ହବନି ହେଲା, 10 ରେ କରିବ। 10 ହେଲେ 89, କେତୋଟି ହବ? 89। ଏଟା ପୁରା ଭାଗ ହଉନି, ସେ ଭୁଲରେ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତମେ କଣ କରିବ ନା ଏଟାକୁ 10 କରିଦିଅ ହେଲା। 10 କରିଦିଅ, 89 ହବ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବସ ରେ 25 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ବସ୍ ଦରକାର ହବ? ହରଣ 25, 25 ହେଲେ କେତେ ହେଲା? 36 ଟି ବସ୍ ଦରକାର ହବ। 25 3 75, 25 1 150 ହେଲା। 36 ଟି ବସ୍ ଦରକାର ହବ। ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ, ଗୋଟିଏ ବଡ ବସ ରେ ଯଦି 50 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 890 ଜଣକୁ 50ଟି ଗଣ ହେଲେ କେତେ ହବ? ନା 18ଟି ବଡ ବସ୍ ଦରକାର ହବ। ସେହିପରି 890 ଜଣ ପାଇଁ କେତୋଟି ବସ୍? 180 ଜଣ। ଉଡାଜାହାଜରେ କେତେ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି? 180 ଜଣ। ତ କଣ ହେଲା? ଉଡାଜାହାଜରେ 5ଟି ଉଡାଜାହାଜ ଦରକାର ହେବ। ଏଇଟା 20 10 କର, 20 କଲେ ବି ହବ ହେଲା। ଭାଗ ଯଦି ନଉଚଲେ ଗୋଟେ 10 ଜଣ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଦରକାର ହବ, ତାହେଲେ ଏଟା 20 ରେ କଲେ କି 20 ଚଉକୁ 41 ଟି ଦରକାର ହବ ହେଲା। ଏଟା 10 ରେ କଲେ 41 ଟି ଦରକାର ହବ। ସରି, 45 ଟି।
ନେକ୍ସଟ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବଡ ବସ୍ତୁକୁ ଖୋଜିବା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଉଥିବା ଦୂରତାକୁ କିଲୋମିଟର, ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଚାରି ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଖୋଜି ପାରିବା କି? ଆସ ତଳେ ଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରିବା। ଗୋଟିଏ ବହିର ପୃଷ୍ଠାରେ 200ଟି ପୃଷ୍ଠା ଅଛି। ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ ପାଖାପାଖି 50ଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ବହିରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଶବ୍ଦ ଅଛି। ବହିରେ ଏହିପରି ଆଉ କିଛି ଖୋଜ ଯାହାକି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଅଛି? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 8ଟି ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଅଛି। ମୋ ଶ୍ରେଣୀରେ 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋ ଶ୍ରେଣୀରେ 150 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସର୍ବମୋଟ 10ଟି ବହି ଅଛି। ସର୍ବମୋଟ, ଏଟା ଭୁଲ ଦେଇଛି, ଟିକେ ଦେଖ। ସେ ବହି ଆଉ ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା, ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାଇଁ, ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତୋଟି ବହି ଅଛି, ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରେ ତାର ସର୍ବମୋଟ ବହି ହେବା କଥା। ଏଇଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି, ଦେଖିକିରି ହେଲା କରେକ୍ସନ ହବ। ତାପରେ ଦେଖ କୌତିକିଆ ଗଣିତ। ସଞ୍ଜୁ, ମୀରା ଏକ ରେଳ ଗାଡି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନେ ଖେଳ ଧନ୍ଦାକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ପଚାରିଲେ। ମୀରା ସଞ୍ଜୁକୁ ନଦୀ ପାର କରିବାର ଧନ୍ଦା ପଚାରିଲା। ଜଣେ ନୌଚାଳକ ଏକ ନୌକାରେ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଂହ ଓ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଗୋଟିଏ ଘାସ ବିଡାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା, ସେ ପ୍ରତିଥର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୌକାରେ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ନଈ କୂଳରେ ମେଣ୍ଢା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୂଳରେ ରହିଯାଏ, ତେବେ ସିଂହ ମେଣ୍ଢାକୁ ଖାଇଦେବ। ନୌଚାଳକ କିପରି ସିଂହ ଓ ମେଣ୍ଢାକୁ ଓ ଘାସ ବିଡାକୁ ନଈ ପାର କରିବ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରିକି ସେ ସବୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନଦୀରେ ଏପାରୁ ସେପାରକୁ କରି ଥରକରେ ନେଇଯିବ। ଚାଲ ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯେ ନଈ ଗୋଟେ ଥରକରେ ଜଣେ ହିଁ ଯିବ। ହେଲା, ଏଇ ଗପଟେ, ଏଇ ଭେଗଟି ତମେ ଶୁଣିଥିବ। 3 ଜଣ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘାସ ଅଛି, ସିଂହ ଅଛି, ମେଣ୍ଢା ଅଛି। ହେଲା, ଫାଷ୍ଟରେ କଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ ମେଣ୍ଢାକୁ ନିଅ, ମେଣ୍ଢାକୁ ପାର କର। ପାର କର ବୋଲେ ଏପଟେ ମେଣ୍ଢା ଗଲା ପରେ କଣ ହେଲା? ଘାସ ଆଉ ସିଂହ କିଏ ପରସ୍ପର ଖାଇବନି। ତାପରେ ଏକୁଟିଆ ଫେର, ଏକୁଟିଆ ଫେର, ଏକୁଟିଆ ଫେରିଲ। ତାପରେ ସିଂହଙ୍କୁ ପାର କର, ସିଂହଙ୍କୁ ପାର କର, ଆଉ ତାପରେ ମେଣ୍ଢାକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ସିଂହକୁ ନେଇ ରଖିବ, ମେଣ୍ଢାକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ବୋଲେ ସିଂହ ମେଣ୍ଢା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ, ଏପଟେ ଘାସ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା। ତାପରେ ଘାସକୁ ପାର କର, ଘାସକୁ ପାର କର। ହେଲା, ଘାସକୁ ପାର କର।
तापर एकुटिया फेर, एकुटिया फेर, शेषरे मेंढा को पार कर, शेषरे सेपटे घास आ सिंह रहिले एपटे मेंढा रहिला, शेषरे कौन करियो मेंढा को पार कर हला। तो समस्ते सुरक्षित भावे नई पार हेले। लिखि दियो। संजू मीरा को गोड़ी गदार खेल कथा कहला। दुईटी गोड़ी गदा अछि, प्रत्येक गदाରେ 7ଟି गोड़ी अछि। प्रत्येक ଖେଳାଳି ଯେ କୌଣସି ଗଦାରୁ ଯେବେ ଚାହିଁବ ସେତେ ଗୋड़ी ଉଠାଇ ପାରିବ। ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ଶେଷ ଗୋड़ीଟି ଉଠାଇବ ସେ ଜିତିବ ହେଲା। ଯେଉଁ ଖେଳାଳିଟି ଶେଷ ଗୋड़ी ଉଠାଇବ ସେ ଜିତିବ। ଜିତିବାର କୌଶଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଦାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋड़ी ଦୁଇଟି ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ତିନୋଟି କରି କ୍ରମରେ ଖେଳଟିକୁ ଚାଲୁ ରଖ ହେଲା। ଏ ଖେଳଟି ତମେ ତମ ଭିତରେ ଖେଳିବ। ଦୁଇ ଗଦା ସବୁବେଳେ ସମାନ ରଖିବ ବୋଲେ ଶେଷ ଗୋड़ी ତୁମେ ହିଁ ପାଇବ। ଯଦି ଏପଟୁ ଗୋଟେ ସେପଟ ଗୋଟେ ରଖିବ, ଏପଟୁ ଗୋଟେ ସେପଟ ଗୋଟେ ରଖିବ ବୋଲେ ଶେଷ ଗୋड़ी ତମେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ହିଁ ପାଇବ। ଏବେ ମୀରା ପାଳି ସେ ଗୋଟିଏ ମଜାଳିଆ ଧନ୍ଦା ସଞ୍ଜୁକୁ କହିଲା, ଯାହାକି ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ, କୌଣସି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ ନିଅ, ଯେପରିକି 3 ଓ 7 ନେଲା। ସେ ଅଙ୍କ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର, ଯେପରିକି 37 ଆଉ 33 ଗଠନ କଲା ହେଲା। ଦିଟା ଅଙ୍କ ନେଲା, 3 ଆଉ 7 ଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ଗଠନ କଲା। ବଡ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲା, ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇତା ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଦୁଇଟି ନେଇ ଖ ଗ ର ସୋପାନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ। ଦେଖ 36, ଆଉ ଥରେ ଦେଖ, ଆଉ ଥରେ 36 ହେଲା। ହେଲେ 36 ରେ କଣ ହେଲା, 36 ହେଲେ 3 ଆଉ 6, ସେ ଅଙ୍କ ଦୁଇଟା 3 ଆଉ 6 ନା ନାଇଁ। 3 ଆଉ 6, 3 6 ହେଲେ 63, 36 ହେଲେ ଦେଖ 27 ହେଲା ହେଲା। 27 ପୁଣି 2 7 ହେଲେ 72 27, 72 27 ହେଲେ କେତେ ହେଲା 45, 45 ହେଲେ 5 54 ମାଇନସ 45 ବୋଲେ କେତେ ହେଲା 9। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏକ ଅଙ୍କ ଆଇଲା ନା, ତ ନିଜେ ନିଜେ ସେ ଅଙ୍କଟିକୁ ଖେଳିବ ହେଲା। ଆସ କାମଟି କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ପାଇଥିବା ପାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କିଛି ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି? ହଁ, କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ହଁ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୋଡି ନେଇ ଧନ୍ଦାଟିକୁ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଉଭୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଣ ଅଙ୍କ ଲଖୁଛ ନା, ଏଇଠି 9 ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଆଇଲା କଣ ନା 9। ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୋଡି ନେଇ ଧନ୍ଦାଟିକୁ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଉଭୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଅଛି ଦେଖ। ଏଇଠି ଦେଖ ଯେତିକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା 36 27 45 କିମ୍ବା ଇଏ ସବୁ ଜାଗା କଣ ଆସିଲା, ଏଗୁଡା ହଉଛି 9 ର 9 45 27 36 ଏଗୁଡା 9 ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡାକ ଆସିଲା ହେଲା। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା, ତୁମେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ଗୁଡିକୁ ନେଇପାରିବ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ହିଁ କଣ କରିବ ନା ଏକ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଇପାରିବ। ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏପରି ଅଙ୍କ ନିଅ, ଯେପରି ଅଙ୍କ କଷ ଅନ୍ତର 27 ହେବ, ଅନ୍ତର 27 ହେବ। 27 ପାଇଁ ଅଙ୍କ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ହବ 3, ଯେମିତି କି 1 ଆଉ 4 ନବ
14 ଆଉ 140 41 ରୁ 14 ଫେରିଲେ କେତେ ହବ 27 ହବ। ମୀରା ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନେଇ ଏକ ମଜାଦାର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଲା। ମୀରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିପାରୁଛ କି? 3 7 ତ ଦେଖ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଇଲା କେତେ 4 ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା କେତେ 36 ହେଲା। ଅଙ୍କ ଦିଟା ନେଲା 1 9 ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଲା କେତେ 8 ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା 72। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଅଙ୍କ ନେଲା ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ନେଲା 2 ଆଉ 8 ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା 6 ହେଲା 6 ତ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଗଠିଥିଲା ଗଠନ ପରେ 82 28 ହେଲା 54। ସେହିପରି 4 5 ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ନେଲା ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା 1 ହେଲା। ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କରେ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସିଲା 9। ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର କର ଯେପରି ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ 2 3 5 ଓ 7 ହେବ ହେଲା 2 3 5 7 ହେବ ହେଲା। ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତମେ କରୁଛ ଦେଖ ଏଠି 9 ହେଲା 54 ହେଲା 72 ହେଲା 36 ହେଲା ସବୁ କଣ ସବୁ ଗୁଡାକ 9 ର ଗୁଣିତକ। ତ ଅଙ୍କ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଦେଖୁଛ ନା 9 ର ଗୁଣିତକ ହେଲା। ସବୁ ଜାଗା ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେ କଣ ସୂଚନା କଣ ମିଳୁଛି ନା ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସବୁବେଳେ 9 ର ଗୁଣିତକ ହିଁ ହବ ହେଲା। ଆସ କାମଟି କରିବା 23,568 24,234 ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଏଟା ବହୁତ ସହଜ ଲେଖିଦିଅ 23,568 23,500 23,700 ସରି 570 570 23,700 23,800 24,000 କଣ କରିବ 24,000 ତାପରେ 24,200 ହେଲା। 38,125 ବଡ କିନ୍ତୁ 38,600 ରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା 38,125 ରୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 38,600 ରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା 5ଟି ଲେଖ। 38,125 ବେଲେ 38,200 ଲେଖିପାରିବ 38,210 ଲେଖିପାରିବ 38,300 ଲେଖିପାରିବ 38,405 ଲେଖିପାରିବ 38,500 ଲେଖିପାରିବ 38,500 ଲେଖିପାରିବ ହଁ ନା ନାଇଁ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରକାଶର କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 56,978 କିମି ଚାଲି ସାରିଛି। ଶୀତଲର କାର 76,543 କିମି ଚାଲି ସାରିଛି। କାହାର ଗାଡି ଅଧିକ ଚାଲିଛି 56,000 ଆର 67,000 ତାହେଲେ କାହାର ଅଧିକ ଚାଲିଛି ନା ଶୀତଲର ହେଲା। ଶୀତଲର କାର ହେଲା। କେତୋଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ମୋଟର ସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ବା ସାନରୁ ବଡ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମ ମାନେ କଣ ସାନରୁ ବଡ ହେଲା କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 39,000 ଆସିବ ହେଲା 39,999 ଲେଖି ଦଉଛି 39,999
999। आठु बड़ किए? आठु बड़ हूँ 49,900। 49,900। आठु बड़ किए? 99,999। 99,999। तापर आठु बड़ किए हूँ 90,000। आठु बड़ किए? 93,743। ताठु बड़ किए? ताठु बड़ 94,983। 94,983। एहीपरि भावे तमे लिखिपर। 5 नंबर देख, तल सारणी केतोटी सहर जनसंख्या दि जाइछि, एहाकु अधक्रम बा बड़रू सान क्रम सजाई लेख। देख जनसंख्या देछि ना, सहर 1 ର 65,232 जन, सहर 2 ର 53,231 जन, सहर 3 ର 56,380 जन, सहर 4 ର 51,336 जन, सहर 5 ର 45,858 जन, सहर 6 ର 66,540 जन। लिखिपर ना? तो कौन कर बड़रू सान कर, तो प्रथम को सहर बड़ सब अधिक कार 66,000। सहर 6 66,540। तापर कार 65,000 सहर 1 65,232। तापर कार 56 सहर 3 56,380। तापर कहार 51,336। 56 पर 53,53,231। तापर 51,336। 51,336। तापर 45,800। 45,858 है। यहीपरि भाव लिख। 6 नंबर देख, 42,750 एवं 53,500 मध्य एपरी संख्या गुड़ी को खोजी बाहर कर जार एकक दशक और शतक स्थान रे शून्य होइथिबो। 42,000 रु से कौन कहला एकक स्थान, दशक स्थान और शतक स्थान शून्य होइथिबो। 42,000 बोले 43,000 हबो। एक दशक शतक स्थान शून्य ना। तापर आमर 45,000 हबो। तापर 46,000 हबो। 47,000 हबो। 50,000 हबो। एहीपरि भाव तमे कौन लिखार 51,000, 52,000 है, 53,000 है, 43,000, 44,000 है, एमती लिखिपर। 7 नंबर देख, विस्तारित रूप लेख। तुम 783, 700 प्लस 80 प्लस 3 8,062। 8,000 प्लस 0 प्लस 60 प्लस 2 9,980 है। 10,000 300 0 10
4 1 23,000 20,000 प्लस 3,000 प्लस 0 10 0 10 4 1 70,000 प्लस 0,000 प्लस 400 प्लस 0 10 प्लस 5 1 8 नंबर देख ठीक उत्तर बाछि शून्य स्थान पूरण कर तुमर कौशल को श्रेणी रे आलोचना कर देख 90 10 83 1 है 68 कौन लिख 5 10 18 1 607 केमती लिख 400 200 7 1 एमती लिखिपर ना पेपर देख घ नंबर 5,000 4,000 केते सह 1600 21 1 7,069 कौन लिखिपर 5,000 लिखिपर 20 29 1 लिखिपर 37,608 केमती लिखिपर 2 10,000 20,000 है 17,000 1608 से 43,000 को 3 10,000 30,000 है 13,000 0 1 लिखिपर ना नहीं है 9 नंबर देख 7,943 केतोटी 10 नोट अच्छी 7,993 है 10 नोट 3 10 होउची 30 90 10 900 700 710 होउची 7,000 है सिपिंद कहल 7,934 रे केतोटी 100 टंकिया नोट अच्छी 100 टंकिया केतोटी नोट अच्छी है 100 टंकिया नोट केतोटी अच्छी 79 7,934 केतोटी हजार अच्छी केतोटी हजार अच्छी 7टी है 5 टंकिया केतोटी नोट अच्छी 5 टंकिया केतोटी नोट अच्छी 15टी केतोटी 15टी केतोटी 10 65,000 65,342 केतोटी 10 टंकिया नोट अच्छी 6,534 नोट 10 टंकिया अच्छी 65,342 केतोटी 100 टंकिया नोट अच्छी 653 100 टंकिया नोट अच्छी 65,342 केतोटी 1000 टंकिया नोट अच्छी ना 65,000 माने 65,342 केतोटी 5 टंकिया नोट अच्छी ना 65 रो 2 गुना 130 ए 5 टंकिया नोट अच्छी राजा घोड़ा एक समय रे जड़े राजा थिले जी घोड़ा मान बहुत भल पाउथिले तांकर 20टी उन्नत प्रजातिर घोड़ा थिला घोड़ा गुड़िक राजा महल घोड़ाशाला जड़े दायित्ववान सेवक तत्वावधान रे थिला गोटे राति जड़े चोर गोटे घोड़ा को चोरी कर नहीं गला दंड पाया भरे सेवक चित्र देखा जाइथा भली घोड़ा गुड़ी को घोड़ाशाला सजाय रखिदेला ता पर दिन जितेबाला राजा घोड़ाशाला को जांच करने आसिले से सेवक ताहाकू बगरागुती घोड़ाशाला आड़कू बुलाई नेला से कहला महाराज दयाकरी प्रत्येक पार्श्व थिया घोड़ा संख्या को गणतु राजा प्रत्येक पार्श्व 5टी करी घोड़ा गणना कले सेवक कहला महाराज आमर प्रत्येक पार्श्व 5टी घोड़ा अच्छी
ଏବଂ ମୋର 4ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି, ମୋଟ 4ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମିଶି ମୋଟ 20ଟି ଘୋଡ଼ା ଅଛି। ସେବକର ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରାଜା ନିଜ ପ୍ରସାଦକୁ ଫେରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ପ୍ରକୃତ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ କଣ 20ଟି ଘୋଡ଼ା ଥିଲା? 20ଟି ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ। ହେଲା, ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି ଘୋଡ଼ାକୁ ଗଣି ଯାଞ୍ଚ କର। ସେବକର ଉତ୍ତରରେ କୌଣସି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିଲା? ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଚୋରଟି ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଚୋରାଇ ନେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ 18ଟି ଘୋଡ଼ା ରହିଲା। ସେବକର ଚତୁରତାର ସହ ଆଉ ଥରେ 18ଟି ଘୋଡ଼ାକୁ ସଜାଇ ରଖିଲା, ଯେପରିକି ବର୍ଗାକାର ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5ଟି ଘୋଡ଼ା ରହିଲା। ସେ ଏହା କିପରି କରିପାରିବେ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5ଟି ଘୋଡ଼ା ରହିବା ଭଳି 18ଟି ଘୋଡ଼ାକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖ। ହେଲା, ଦେଖ କଣରେ ଘୋଡ଼ା ରଖିଦେଇଛି। ଯୋଉ କଣରେ ଘୋଡ଼ା ଅଛି ସେଟା ଦି ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାଉଣ୍ଟ ହଉଛି। ଏପଟ ଆଡୁ କାଉଣ୍ଟ ହବ, ଏପଟ ଆଡୁ ହେଲେ କାଉଣ୍ଟ ହବ। ହେଲା, ତ ଏଇଠି କଣ କଲା? ଏ ଯୋଉ କଣେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ରଖିଦେଲା, ଏ କଣ ଘୋଡ଼ାଟା କଣ ହେଲା? ଏ ଲାଇନରେ ବି କାଉଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଏ ଲାଇନରେ ବି କାଉଣ୍ଟ ହେଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା? 19ଟି ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଚୋରି ଗଲା ପରେ 19ଟି ଘୋଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ 20ଟା ଘୋଡ଼ା କରି ଦେଖେଇଦେଲା। 18ଟି ଘୋଡ଼ା ହେଲେ କଣ କରିବ? ନା 18ଟି ଘୋଡ଼ାରେ କଣ କରିବ? ନା ଏଇଠୁ ବାହାର କରି ଏଇଠି ରଖିଦବ। ଚାରି କଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ରଖିଦବ। ହେଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ରଖିଦବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ରଖିଦବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ରଖିଦବ। ହେଲା, ଦେଖ ମୁଁ ଚାରି କଣେ 4ଟି ଘୋଡ଼ା ରଖିଦଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା, ଏଠି ଗୋଟେ। 4 କଣେ 4ଟି ଘୋଡ଼ା। ହେଲା, 18ଟି ଘୋଡ଼ାକୁ ସଜେଇବା। ପାଞ୍ଚଟି ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ପାଞ୍ଚଟି ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ପାଞ୍ଚଟି ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ପାଞ୍ଚଟି ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଘୋଡ଼ା? 1 2 3 4। ଏଇ ଲାଇନରେ 5ଟା, ଏଇ ଲାଇନରେ 5ଟା, ଏଇ ଲାଇନରେ 5ଟା, ଏଇ ଲାଇନରେ 5ଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେଟା ଘୋଡ଼ା? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ମୋଟ କେତୋଟି? 16ଟି ଘୋଡ଼ା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ କେତୋଟି? ନା 20ଟି ଘୋଡ଼ା ଭଳି କରି ଦେଖାଯିବ। ସେହିପରି ଏଇଠି ରଖିବି, ଦୁଇଟା କର୍ଣ୍ଣରରେ ରଖିଦେବି। ହୁଁ, ଯ ଏଠି ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ଏଠି କେତେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି 18ଟି ଘୋଡ଼ା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ପ୍ରତି ଲାଇନରେ କଣ 5ଟି ଘୋଡ଼ା ହେଲେ କଣ ହେଲା? ନା 20ଟି ଘୋଡ଼ା ପରିକା ଦେଖାଯିବ ନା ନାଇଁ? ଏଇପରି ତମେ କଣ କରିବ? ନିଜେ ନିଜେ ବନେଇ ପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପ୍ରଥମ ପାଠ ସରିଲା। ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହବ। ହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।